अब हामी डिस्कस गर्छौं maximally flat approximation. What do we understand by maximally flat approximation? A flat response भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि a flat response in the passband means there is little deviation from the ideal. Ideal के हो भन्दाखेरि passband मा 1 हुनु चाहिँ flat ideal हो. Passband मा 1 हुनु चाहिँ ideal हो. र flat response भनेको के हो भन्दाखेरि it is very close to 1. It is very close to 1. That means kj omega is nearly equal to 0. That is what we understand by flat response. And kj omega ke thyo? It is the deviation from unity. What is unity? It is the gain that we expect in the passband. What is unity? It is the gain that we expect in the passband, or the ideal gain. Ideal gain. What is kj omega? It is the deviation from the ideal gain. And flat response is what it means, that there is little deviation from the ideal, or kj omega is nearly equal to 0. Nearly equal to 0. अब त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी maximally flat गरेर गर्न सक्छौं. कसैले डेरिभेटिभ्स याद छ है? म्याथमेटिक्समा पढेको डेरिभेटिभ्स याद छ? What do you understand? What is the physical meaning of d by dx? What is the physical meaning of dy by dx? What is the physical meaning of first order derivative? कसले बताउँछ? Mahendra Paudel, what is the physical meaning of dy by dx? Sir, physical meaning of derivative, sir. कुनै पनि वस्तुलाई सर अब धेरैलाई अब हामीले सानोमा कुनै पनि कर्वको कन्टेक्स्टमा dy by dx को अर्थ के हो? पोलिनोमियलको सर हैन? कुनै पनि कर्वको कन्टेक्स्टमा dy by dx पावरलाई हायर पावरलाई लोअर पावरमा घटाउने सर. हायर पावरलाई लोअर पावरमा घटाउने? हजुर. अलि अर्थ बुझिन के भन्न खोजे हो भने अर्को प्रवीण दाहाल भन्न सक्छौ व्हाट इज द मिनिङ अफ dy by dx? Simply slope पनि बुझ्न सकिन्छ. Yes, simply slope of a curve. Simply slope of a curve. है? कुनै पनि कर्वको dy by dx निकाल्नुको अर्थ के हो भने त्यो कर्वको स्लोप के हो भनेर पत्ता लगाउने हो. है? What do you understand by dy by dx is equal to 0? कसले जवाफ दिन्छ? मिथिलेश मिश्रा. What do you understand by dy by dx is equal to 0? If at a point we have dy by dx is equal to 0, what would you understand? Mithilesh Mishra. कुनै पनि पोइन्टमा dy by dx is equal to 0 छ भने त्यसको अर्थ के? मिथिलेश मिश्रा छ कि छैन? मिथिलेश मिश्रा, are you there? Mithilesh Mishra, are you there? Okay, I will assume that Mithilesh Mishra is not available in this lecture. Okay, so Mithilesh Mishra is out from this lecture now. Mabisha Tahal, what do you understand by at a point dy by dx is equal to 0? What would you understand by this?
statement. For the rate of change of y with respect to the rate of change of x is 0. One of The rate of change of y with respect to rate of change of x is 0. Yes, that is the question. What do you understand by this question? That means if dy by dx is equal to 0, what would you understand by this point? By this? यो चाहिँ क्वेशन भयो जुन तिमीले भन्यो कि रेट अफ चेन्ज अफ y विथ x इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0 को अर्थ हो भनेको त्यो चाहिँ क्वेशन नै त्यही हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो So the slope remains unchanged. Yes, the slope remains unchanged, but what does that imply? If the slope is not changing, what does that mean? If the slope is not changing, what does this mean? ल नेपालीमा भन्छु यदि बाङ्गो छैन भनेर भन्दै छु भने त्यसको अर्थ के सीधा स्लोप भनेको बाङ्गोपना हो नि हैन straight छ. Oh, it means that if dy by dx is equal to 0, it means the curve is horizontal at that point, or the tangent is parallel to the x-axis, or the tangent to the curve is parallel to the x-axis, or at that point the curve is horizontal भनेर बुझ्नु पर्यो. ठीक छ कुरा बुझ्यो सबैले यो कुरा बुझ्यो. If a curve has dy by dx is equal to 0, it means the curve is horizontal at that point. ठीक छ understood? For example, एउटा sine wave मा कस्तो हुन्छ पहिला 0 हुन्छ 0 बाट बढ्दै जान्छ एउटा म्याक्सिमममा पुग्छ र त्यो म्याक्सिमममा गएपछि फेरि फिर्ता आउँछ फेरि फिर्ता तल झर्न थाल्छ भन्नु मतलब त्यो म्याक्सिमम पोइन्टमा जुन पुगेको छ त्यो म्याक्सिमम पोइन्टमा चाहिँ उ स्थिर छ सीधा छ बाङ्गो छैन स्लोप इज 0 छ दैट मीन्स द डेरिभेटिभ इज 0 इट इज हरिजन्टल एट दैट पोइन्ट. ठीक छ बढ्दै छ मीन्स स्लोप इज इन्क्रिजिङ त्यसपछि सीधा स्लोप चेन्ज भएको छैन त्यसपछि स्लोप इज डिक्रिजिङ अप टु द नेगेटिभ एम्प्लिट्युड अप टु द मिनिमा पोइन्ट अफ मिनिमा. कुरा बुझ्यो यो म्याथमेटिक्सको कुराहरू फेरि रिभाइज भइरहेछ किनभने म्याथमेटिक्स इज द मदर अफ इन्जिनियरिङ यो सब चीजहरू बुझ्नु पर्छ है. विष्णु प्रसाद तिवारी हजुर सर. अब त हामीले बुझ्यौं कि कर्भ हरिजन्टल छ भने dy by dx इक्वल टु 0 हुन्छ है. कर्भ म्याक्सिमममा छ कि मिनिमममा छ भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने दुवै पोइन्टमा त अभियसली हरिजन्टल हुने भयो म्याक्सिमममा पनि हरिजन्टल हुने भयो मिनिमममा पनि हरिजन्टल हुने भयो साइन वेभको या जुनसुकै कर्भको भन्दाखेरि कर्भ म्याक्सिमममा छ कि मिनिमममा छ भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने कर्भ म्याक्सिमममा छ कि मिनिमममा छ भनेर कसरी छुट्याउने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल टु 0 गरे भने थाहा हुन्छ होला सर. त्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरे भने हामीले यो त्यस्तो पोइन्ट्सहरु पाउँछौं जहाँ चाहिँ त्यो स्टिल छ या हरिजन्टल छ या म्याक्सिमम मिनिमम दुईटै पाउँछौं. तर मैले के गर्छु यो म्याक्सिमम मिनिमम दुईटै नलिएर त्यसबाट मैले म्याक्सिमम या मिनिमम छुट्याउनु पर्नेछ भने मैले अझ के गर्नु पर्छ अझै डेरिभेटिभ गर्दिने सर. त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने त्यसलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ लिनु पर्छ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ लिनु पर्छ अब त्यसलाई पनि 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्छ. कुरा बुझ्यो अझै हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ लियो भने र त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्यो भने हामीले के पाउँछौं त हामीले म्याक्सिमम पाउँछौं र मिनिमम पाउँछौं. ठीक छ म्याक्सिमम पाउँछौं यदि पोजिटिभ आयो भने हाम्रो के हो त त्यो म्याक्सिमम को कुरा हो यदि नेगेटिभ आयो भने त्यही पोइन्टमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पोजिटिभ आयो भने त्यो म्याक्सिमा हो त्यही पोइन्टमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 0 आयो भने त्यो के सरी नेगेटिभ आयो भने त्यो मिनिमम त्यसरी बुझिन्छ. सो भन्नुको मतलब हामीले के हो कुनै पनि कर्भको
फ्ल्याटनेस हेर्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ त डेरिभेटिभ लिनु पर्दो रहेछ केही चीज म यता बताउन आइरहेको कुनै पनि कर्वको फ्ल्याटनेस देखाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त डेरिभेटिभ लिनु पर्यो सो हामी मैक्सिमली फ्ल्याट रेस्पोन्स भनेको के हो सक्दो मैक्सिमम फ्ल्याट पार्न खोजेको त्यसको लागि हामीले के गर्ने एज मेनी डेरिभेटिभ्स एज पोसिबल हामीले इक्वेट टु 0 गर्नुपर्छ एज मेनी डेरिभेटिभ्स एज पोसिबल इक्वेट टु 0 गर्नुपर्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो इ डी के हैन कसको डेरिभेटिभ गेन को के जे ओमेगा होल स्क्वायर हैन divided by d omega square k so this is our kth order derivative र सबै हामीले कुन पोइन्टमा ओमेगा इज इक्वल टु 0 मा हामीले डेरिभेटिभ लिएर छ ओमेगा इज इक्वल टु 0 भनेको कुन फ्रिक्वेन्सी हो दिस आर द लो फ्रिक्वेन्सीज सो लो फ्रिक्वेन्सीजहरुमा हाम्रो सबै डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 होस् सबै डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 होस् भन्नुको मतलब this response is maximally flat at omega is equal to 0 यो भन्दा फ्ल्याट हुन सक्दैन है रेट अफ चेन्ज 0 छ मीन्स फ्ल्याट छ रेट अफ चेन्ज पनि फ्ल्याट छ हैन रेट अफ चेन्ज त्यो पनि फ्ल्याट छ भन्नु मतलब जति सुकै तिमीले रेट निकाल सबै फ्ल्याट छ मीन्स इट इज नट चेन्जिङ एट अल एट ओमेगा इज इक्वल टु 0 दैट इज द मीनिंग अफ मैक्सिमली फ्ल्याट okay so when we take this approximation when we make this approximation the gain when we make this approximation the gain function can be written as this can be written कसरी आयो किन आयो त्यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकचोटी तिम्रो सीए बैलेंस को बुक कन्सल्ट गर्न सक्छौ हैन a maximally flat approximation or a maximally flat filter will have a transfer function like this which is 1 over 1 plus epsilon whole square omega raised to the power 2n 1 by bracket 1 plus epsilon whole square omega raised to the power 2n bracket close so denominator ma characteristic function चाहिँ के छ 1 plus epsilon whole square omega 2n so what is kj omega over here what is kj omega over here in case of maximally flat approximation it is epsilon whole square omega 2n because that is the variation from unity that is the deviation from unity so kj omega is equal to epsilon whole square omega raised to the power 2n in case of maximally flat filter ठीक छ यो चीजहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले म्याथमेटिक्स को हरेक म्याथमेटिकल इक्वेसन को एउटा फिजिकल मिनिङ हुन्छ त्यो पर्सपेक्टिभले तिमीहरुले म्याथमेटिक्स लाई एनालाइज गरेनौ भने धेरै चीज तिमीहरुले मिस गर्छौ द फिजिकल सिग्निफिकेन्स एभ्री म्याथमेटिकल इक्वेसन हैज जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले एन्टेना पढ्यौ एन्टेना तिमीहरुले मसँग पढिसक्यो तिमीहरुले एन्टेना पढिसक्यो हो त्यहाँ पढ्दाखेरि मैले कर्ल को फिजिकल सिग्निफिकेन्स बताएँ त्यहाँ मैले के को सिग्निफिकेन्स बताएँ कर्ल को फिजिकल र अर्को के थियो डेल डॉट डी के को थियो ओके एउटा डेल क्रॉस एच एउटा डेल डॉट बी डेल डॉट बी लाई के भन्छ डाइभर्जेन्स याददाश्त नै मेरो हराउँदै गइरहेछ कि ओके डाइभर्जेन्स को पनि त्यसको फिजिकल मिनिङ बताए त्यसैले हरेक इक्वेसन को एउटा फिजिकल मिनिङ हुन्छ है सो यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ को के हो अर्थ त्यो मैले बताएँ र अब यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि जुन हाम्रो डेभिएसन फंक्सन छ यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन युनिटीमा त कति टाढा सर्दै छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एप्सिलोन होल स्क्वायर ओमेगा 2n हो ओके अब आउँ हामी बटरवर्थ रेस्पोन्स What is a Butterworth response? It is a maximally flat filter. A Butterworth filter is a maximally flat filter, but with epsilon whole square is equal to 1.